Ram Kabir Daya Kaka, we can start bhajan. Thank you. राम कबीर साहब सब भक्तजनों ने राम कबीर। कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरतं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सतितं नमामि। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा तदरूपं सद्गुरुः वन्दे कर्मरेखा प्रशान्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सत्यनाम सद्गुरु साहेब की जय। राम कबीर સૌને ધર્મરાજ સાહેબની જ્ઞાન ગુજરી। धर्मदास विनवे कर जोरी साहेब सुनिए बिनती मोरी। काया गुदड़ी कहो संदेशा जासे मीटे जीव का अंदेशा। अलख पुरुष जब किया विचारा लख 84 दागा डारा। 5 तत्व की गुदरी बीना 3 गुणन से ठाढ़ी कीना। तामे जीव ब्रह्म और माया समर्थ ऐसा खेल बनाया। जीवन 5 25 लागे काम क्रोध मोह मद पागे। काया गुदड़ी का विस्तारा देखो संतो अगम श्रृंगार। चांद सूरज दो पे वंद लागे गुरु प्रताप से सोबत जागे। शब्द की सुई न सुरति का डोरा ज्ञान की शोभन सिर जन जोरा। अब गुदरी की करो होशियारी दागन लागे देख विचारी। सुमति के साबुन सिर जन धोई कुमति मेल को डारो खोई। जिन गुदरी का किया बिचारा 100 जन भेटे सिर जन हारा। धीरज धूनी ध्यान करी आसन सत की कोपिन सहज सिंहासन। युक्ति कमंडल कर गहिलीना प्रेम पावड़ी मुर्शिद चिन्हा। शैली शील विवेक की माला दया की टोपी तन धर्मशाला। मेहर मतंग मत बैसाखी मृगशाला मन ही को राखी। निश्चय धोती पवन जनेऊ अज पज पैसो जाने भेऊ। रहे निरंतर सतगुरु दया साधु संगति करि सब कुछ पाया। लौके लकुटेर दया जोरी क्षमा खराऊं पहिर बहोरी। मुक्ति मेखला सुकृत सुमरणी प्रेम पियाला पीवे मोनी। उदास कुबरी कलह निवारी ममता कुत्ती को ललकारी। युक्ति जंजीर बांध जबलीना अगम अगोचर खीर की चिन्हा। वैराग त्याग विज्ञान निधाना तत्व तिलक दिन्हा निर्वाणा। गुरु गम चकमक मन सातूला ब्रह्मयगनी पर घट कर मूला। संशय शोक सकल ब्रह्म जारा 5 25 पर घट मारा। दिल का दर्पण दुविधा खोई
तो बैरागी पक्का होई, शून्य महल माँ फेरी दई, अमृत रस की भिक्षा लई, दुख सुख मेला जग का भाव, त्रिवेणी के घाट नहाऊं, तन मन शोध भया जब ज्ञाना, तब लग पावे पद निर्वाणा, अष्ट कमल दल चक्कर सूझे, योगी आप में बूझे, पिंगला पिंगला के घर जाई, सूक्ष्म नाही रहे ठहराई, ओहम सोहम तत्व विचारा, बंकनाल में किया संभारा, मन को मारी गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पेठ नहाई, अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म बैराग देव नहीं दूजा, छूट गए कसमल मिले अलेखा, यह नैनन साहेब को देखा, अहंकार अभिमान बिडारा, घट का चौका कर उजियारा, चित कर चंदन तुलसी फूला, हित कर संपुट कर ले मूला, श्रद्धा चौवर प्रीति कर धूपा, नौतम नाम साहिब को रूपा, गुदरी पहरे आप लेखा, जिन यह प्रगट चलायो भेखा, साहिब कबीर बख्शी जब दीना, सुरी नर मुनि सब गुदरी लीना, ज्ञान गुदरी पड़े प्रभाता, जन्म जन्म के पातक जाता, ज्ञान गुदरी पड़े मध्याना, सौलखी पावे पद निर्वाणा, संध्या सुमिरण जो नर करई, जरा मरण भव सागर तरई, कहे कबीर सुनो धर्मदास, ज्ञान गुदरी करो प्रकाश, माला टोपी सुमरनी, सतगुरु दिया बख्शीस, पल पल गुरु को बंदगी, चरण नमाऊं शीश, भव भंजन दुख परिहरन, अमर करन शरीर, आदि युगादि आप हो गुरु चारो युग कबीर, बंदी छोड़ कहाइया, बलख सहर मंजार, छूटे बंधन सब भेष का, धन धन कहे संसार, मैं कबीर बिचलू नहीं, शब्द मोर समरत, बाको लोक पठाई हूँ, जो चढ़ शब्द के रथ, सत्याराम साहेब की जय हो। मैं अर्जी करूँ जैसी मर्जी होय, लिख परवाना भेज दो, हुक्म बजाऊं सोय, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ, जो गाऊं गला पसार, मुझको इतना बहुत है, पड़ा रहूं दरबार, साहिब तुम न बिसारिए, लाख लोग मिल जाय, हम यश तुमरे बहुत है, तुम सम हमरे नाय, सब तरवर तर जाएगे, सब फल लेना चीख, फिर मागत कबीर हूँ, दर्शन ही की भीख, 100 दिन कैसा होएगा, गुरु कहेंगे बा, अपना कर बैठा वही, चरण कमल की छाय, तू मति जाने बीसरु, प्रीति घटे मम चित, मरु तो तुम सुमरित मरु, जीव तो समरु नीत, वंदु सन्मुख पारखी, शीस बेट धरि हाथ, सब संतन को बंदगी, सत्य प्रेम के साथ, सदगुरु साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय,
आचार्य गद्दी बढ़ैया की जय, बाउल धाम की जय, संतरामपुर धाम की जय, संत समाज की जय, भक्त मंडल की जय, आज के आनंद की जय। जय सतनाम साहेब, जय गुरु साहेब, जय कबीर साहेब, जय सात गुरु साहेब, जय परमात्मा। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, अपने अपने गुरु साहेब जी को संध्या सुमिरन आरती से सकल हंस को पाए लागू। साहेब रंगी राम कबीर साहेब, राम कबीर, राम कबीर, राम कबीर, सब रंगी साहेब। સાહેબ, આ જ્ઞાન ગોદડી એ કબીર સાહેબના અનેક ઉત્તમ પદોમાંનું એક સુંદર અને અમૂલ્ય રત્ન છે સાહેબ. કબીર સાહેબ અને ધર્મરાજ સાહેબના સંવાદ રૂપી આ જ્ઞાન ગોદડી સ્ત્રોત્રમાં સાહેબે શરીર રૂપી ગોદડીમાં છુપાયેલા અમૂલ્ય સદગુણો રૂપી રત્નોનો પરિચય કરાવ્યો છે. મનુષ્યનું શરીર જ્ઞાન પ્રધાન છે. જેમ ભૌતિક રત્નો ભૂમિમાં, જમીનમાં ઊંડે દટાયેલા પડ્યા છે અને તેને મેળવવા માટે મોટી મોટી ખાણો ખોદવી પડે છે, તેવી જ રીતે શરીર રૂપી ગોદડીમાં છુપાયેલા આધ્યાત્મિક રત્નોની પ્રાપ્તિ માટે સુમતિ સુરતીની કોદાળી વડે હૃદયની ખાણને સ્પર્શી એકથી એક ચઢિયાતા રત્નો કાઢી આ શરીર રૂપી ગોદડીના કલ્યાણ માટે તેનો સદુપયોગ કરવાનો છે. ધર્મદાસ વિનય કરે જોડી, તો ધર્મદાસ સાહેબ પ્રેમથી વિનયપૂર્વક, અતિ વિનયપૂર્વક કબીર સાહેબને કહે છે કે સાહેબ, તમે મારી ઉપર કૃપા કરીને મને તમે આ જ્ઞાન ગોળી સમજાવો. આ વર્ષો પહેલાની વાત છે સાહેબ. અને થેન્ક યુ વેરી મચ બધા રામકબીર સાહેબ, સૌને રામકબીર, અને ભૂલચૂક હોય તો માફ કરજો. થેન્ક યુ હેમંતભાઈ અને સૌને રામકબીર બંદી સાહેબ. રામ કબીર કાકા, થેન્ક યુ વેરી મચ. અને તમે બહુ સુંદર મજાનું આધ્યાત્મિક વાતાવરણ અને સુંદર મજાનું એક કબીર જયંતીનું ઉમંગ જે આપણા હૃદયમાંથી નીકળે છે, એ તમે ઉમંગ ને બહુ સુંદર રીતે સ્થાપિત કર્યું આજે. એ બદલ શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ તમારો ઘણો ઘણો આભાર માને છે. થેન્ક યુ કાકા. રામ કબીર સર્વ ભક્તજનોને, શ્રોતાજનોને અને સર્વ કબીર પ્રેમી, કબીરજીના જ્ઞાનના પ્રેમીઓને આજે તમને બધાને, સર્વ આપણા સંસાર માનવ જીવનને કબીરજીના પ્રાગટ્ય દિને બધાને શુભેચ્છાઓ, અભિનંદન. કે એવા સંત જેમનું આજે દિવસે આજે આપણે યાદ કરીએ છીએ, એ સંત આપણા માટે કેટલા મહત્વના, કારણ કે એમણે આપણા માટે કેટલો જ્ઞાનનો ભંડાર મૂકી ગયા છે. તો એ જ્ઞાનના ભંડારના સ્ત્રોત રૂપે જેમના આજે પ્રાગટ્ય દિન આપણે ઉજવીએ છીએ, એવા સંત, એવા આપણા પોતાના સદગુરુ કે જે આપણું જીવન આટલું બધું સુખમય અને એકદમ એસ્ટાબ્લિશ કહીએ તો તે પ્રમાણે કર્યું છે. તો એ માટે આજે એમના પ્રાગટ્ય દિને ફરી પાછું બધાને દિલથી કે એક ઉમંગ આપણા બધાના જીવનમાં રહે એ માટે, અને આજે કંઈક શીખવાનું પણ આપણને મળે એમના જ્ઞાન થકી, એ માટે સર્વને ભેગા થવા બદલ આનંદ અને સ્વાગત. હવે આપણે જેમ કે કાકાએ વાત કરી એ પ્રમાણે કબીરજીએ ઘણા બધા આપણાને લિટરેચર આપ્યું છે, અને એ લિટરેચર આપણને જે આપ્યું છે એમાં આપણા જ પોતાના જીવનને આપણે સુખમય કેવી રીતે બનાવીએ, સુંદર કેવી રીતે બનાવીએ, આપણી આજુબાજુ સરાઉન્ડિંગ જે આપણા પેરેન્ટ્સ હોય, આપણું ફેમિલી હોય, આપણા નેબર્સ હોય, આપણો સમાજ હોય, આપણો દેશ હોય, માનવતા, પૂરેપૂરી સંસારની માનવતાને પણ એક સુખમય ટાંટણાથી કેવી રીતે સુંદર મજાનું એક પુષ્પ બનાવી શકીએ, કમળના એક પુષ્પની જેમ. એ માટે જ કદાચ કબીરજી આજે કમળનું પુષ્પ પસંદ કર્યું હશે પ્રાગટ્ય થવા માટે. તો એના માટે, અને એ બધા જે સંસાર આપણને જે લિટરેચર આપી ગયા છે, એ લિટરેચરમાં જેમ કે આપણને ખબર છે એ પ્રમાણે બીજા ઘણી વાતો કરી છે, તો એમાં આ એક સુંદર મજાનું અને બહુ સુંદર કે આપણા જીવન ને કેવી રીતે શણગારવું જોઈએ, આપણું જીવન એ એક ગોદડી રૂપે કેવી રીતે આપણે એને શણગારી શકીએ, અને એ શણગારેલું જીવન આપણે કેવી રીતે એને આગળ ને આગળ વધારી શકીએ. બહુ સુંદર રીતે સમજાયું છે, આપણને આપી જ ગયા છે.
ઓનલી થિંગ કે ઘણીવાર આપણી આળસને લઈને આપણે એને વિચારતા નથી, પરંતુ આપણા આપણા જે જીનની અંદર, આપણા ડીએનએ માં એ ઓલરેડી કબીરજીના સંસ્કારો, કબીરજીના જ્ઞાન એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયા છે, જેને લઈને આપણે આજુબાજુ જોઈ શકીએ છીએ. તો આજે એ જ્ઞાન ગોદડી જે છે, એ જ્ઞાન ગોદડી નો આપણને વિસ્તારપૂર્વક આપણા બધા બની શકે એવા પ્રયત્નો સાથે આપણી સાથે આજે શશીભાઈ રામભાઈ ભક્ત, ચીનો હિલ્સ કેલિફોર્નિયા અને આ મૂળ ડુંગરાના, એઓ આપણી જોડે જોડાય છે અને જેઓ આપણને અથાગ પ્રયત્ન કરીને આપણાને સમજાવવાની કોશિશ કરશે કે ખરેખર એમાં શું છે. તો શશીભાઈ રામકબીર, શ્રી રામકબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ આપણો આભાર માને છે કે તમે તમારો મૂલ્યવાન સમય લઈને તમે આજે અમારી સાથે આની વાતો કરો છો. અને આજે તમે જુઓ તો આખા ભક્ત સમાજની અંદર, ઇવન ભારતમાં પણ આપણે ફેસબુક લાઈવ ને લઈને આપણે જોઈ શકીએ છીએ બધું. તો ઘણા બધા જુદી જુદી રીતે આ પ્રસંગને મનાવે છે અને એ બધા પોતાના જ્ઞાનમાં ઉમેરો કરે છે. તો આજે આવો તમે પણ અમારા જ્ઞાન ગોદડી નામના જે લિટરેચર છે, જ્ઞાન ગોદડી નામનું જે સાહિત્ય છે કબીરજી આપ્યું છે આપણાને, એ સાહિત્ય પર થોડો પ્રકાશ પાડો. રામ કબીર. નમો નમો ગુરુદેવજી, સત્ય સ્વરૂપી દેવ, આદિ અંત ગુણ કાલ કે, મેટન હારે ભેવ. नमो नमो तुव चरण को, सतगुरु दीन दयाल, तुम्हारी कृपा कटाक्ष से कटे सकल ब्रह्मजाल. बंदो गुरु तव चरण को, मांगू निर्मल बुद्धि, काल जाल का भय बहु, लीजे मोरी सुद्धि. काल फसायो जाल में, हरि ज्ञान अरु ज्ञान, तौ कृपा बिनु सतगुरु, कैसे पाऊं नाम. वसुदेव वसुतं देवं, कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः. સૌને રામ કબીર. આજના કબીર સાહેબના પ્રાગટ્ય દિન દિવસે આપ સૌનો શુભેચ્છા અને રામ કબીર. કબીર વિઝડમ ની ટીમે આ એક તક આપી છે, તો એમનો પણ હું આભાર માનું છું. હેમંતભાઈ જે વાત કરી કે જ્ઞાન ગોદડી આપણી સાથે ખૂબ જ જાણીતા વડીલો જોડાયેલા છે અને એમની પાસે પણ સમજણ અને જ્ઞાનનો ભંડાર છે. તો શાયદ એમની કક્ષાએ હું આવી નહીં શકું, પણ મારી કોશિશ છે અને મને કંઈક વાંચવામાં આવ્યું છે, જાણવામાં આવ્યું છે અને સમજણ પડી છે, તેને આધારિત હું તમને વાત કરવા માંગુ છું અને એ મારા જીવનમાં કેવી રીતે અપ્લાય થાય છે. મને એટલો બધો ટેક્સ્ટની અંદર, યાને કે આપણે શબ્દોની અંદર જે એક
પંડિતોનો જે એક વિવાદ ઉભો થઈ જાય છે કે આ છે ને પેલું છે ને આનો મિનિંગ આ થાય છે ને એ બધી મારે ઝંઝટમાં નથી પડવું, અને એ મારો ધ્યેય પણ નથી. અને એ મારા જીવનને આગળ કેવી રીતે લઈ જાય છે અને મારા જીવનની અંદર કેવી રીતે મદદરૂપ બને છે, એ મારો ફોકસ રહી છે આની અંદર હંમેશા. એટલે કદાચ મારી ભૂલ થઈ જાય આમ તેમ સમજવામાં, તો જે લોકો જ્ઞાની છે તેનું માફી માંગુ છું તે લોકોને, અને સમય મળે તો કરેક્શન કરવા માટે પણ વિનંતી છે. તો ખૂબ જ સરસ રીતે આપણે આ જ્ઞાન ગોદડીની વાત થઈ છે. તો સૌપ્રથમ પ્રશ્ન મને એવો થાય છે કે જે આ વાર્તાલાપ થયો છે ધર્મદાસ કબીર સાહેબના પરમ શિષ્ય અને કબીરદાસની વચ્ચે, તો વિચાર કરું છું કે એમના જીવનની અંદર શું સુવિધાઓ, એમના જીવનમાં શું સમસ્યાઓ હતી કે જેના થકી એમણે આવા બધા પોતાના જીવનની અંદર પ્રશ્નો ઉભા થયા. જ્યાં સુધી આપણે પ્રશ્ન નથી થતા ત્યાં સુધી એના જવાબ શોધવા માટે કંઈક આપણી કંઈ ગતિ નથી થતી, કંઈ ક્યુરિયાસિટી નથી ઉત્પન્ન થતી. વી આર નોટ ઇન્ક્વિઝિટિવ. તો જ્યારે આપણે ઇન્ક્વિઝિટિવ હોય અને ત્યારે આપણે જે તરફ જઈએ છીએ, જ્યારે કંઈક મળે છે ત્યારે આપણને કંઈ આનંદ મળે છે. તો એક દ્રષ્ટિથી હું વિચાર કરું છું કે મારે જો ધર્મદાસની આ લેવલ પર આવીને જો મારે તૈયાર કરવું હોય અને હું પણ સમજું કે મારી બધી દુવિધાઓ શું છે, એમને પણ એમના સમય પ્રમાણે બધે સુખ શાંતિ તો હશે જ, મને પણ છે, પણ એમણે આ પ્રશ્ન કરવાનો શું કામ હશે, એ થઈ કંઈક હું એ દ્રષ્ટિથી હું જોવા માટે પ્રયત્ન કરું છું, કારણ કે મારા જીવનની સાથે લાગુ પડે છે. હવે આ 626 વર્ષ પહેલા ત્યાર પછી ક્યારેક વાત થઈ ગઈ હશે. હવે આ બધું પંડિતની બધી વાત થઈ જવાની છે, અંદર ડેટ ને આ ને તેને બધું છે તેનું, એટલે આપણે બધી ઝંઝટમાં આપણે એની નથી વાત કરી. પણ હવે એક ચર્ચાના માટે આપણે કહે છે કે ભાઈ આ વાર્તાલાપ થયેલી હતી, અને એ વાર્તાલાપની અંદર મને જે ઇન્ટરેસ્ટ છે કે હું ધર્મદાસની જગ્યાએ હોઉં અને મારી બધી સમસ્યાઓ શું છે એની આધારિત મારે શું કરવું જોઈએ. હું કંઈક જાણવા માટે મને કંઈક હું પીડાઉં છું એના માટે મારે કંઈક શોધવું જોઈએ કે શું. એટલે જ્યારે પછી હું આ જ્ઞાન ગોદડી વાંચું છું ત્યારે લાગે છે મને કે ધર્મદાસે આપણી જેમ જ એમના જીવનની અંદર પણ ચાલતું હશે, એને પણ કંઈક ક્યુરિયાસિટી થઈ હશે, અને પહેલું જ જોયું હશે કે આ મારું શરીર તો જુઓ તો કેટલું ભવ્ય છે. તમને આપણને કંઈક એના સામાન્ય વાત છે કે મને કંઈ વાગ્યું હોય તો એની મેરે બધું રૂઝાઈ જાય છે, ને આપણે જોઈએ છે તો કોઈ દિવસ આપણે પ્રશ્ન નથી પૂછતા કે રૂઝાવા વાળું કોણ હશે, અને હું જે કંઈક જોઉં છું, જે કંઈક અનુભવું છું, એ બધું એની પાછળ કોણ હશે અને એની સાથે મારો શું સંબંધ હોઈ શકે. તો ધર્મદાસ જેવો જ પહેલો જ પ્રશ્ન કરે છે, તો પહેલા આપણે આ જ્ઞાન ગોદડીનું થોડુંક એ મને જે લાગ્યું છે કે કંઈક રૂપક આપ્યું છે ગોદડીનો, તો એનાથી ઘણું જાણવાનું મળે છે મને. તો કેવી રીતે, તો મને લાગે છે કે ગોદડીની અંદર આપણે જોઈએ તો ગોદડી અને ગોદડી લખવામાં આવ્યું છે, અહીંયા ટાઇટલ આપ્યું છે કે જ્ઞાન ગોદડી ધી ક્વિલ્ટ ઓફ નોલેજ. તો એક ક્વિલ્ટ, એક જે ગોદડી બનાવી છે, તો આપણે ગોદડી કેવી રીતે બનાવીએ છીએ, કારણ કે કબીર સાહેબ જે આપણને રૂપક લઈને જે એક મહાન તત્વજ્ઞાનની તરફ લઈ જાય છે,
એકદમ ઓર્ડિનરી વસ્તુ છે આપણે જોઈએ તો, અને શાયદ એમ કે એની કદાચ એટલી બધી કિંમત પણ નહીં હોય, પણ એ લઈને કબીર સાહેબ આપણને કંઈ કહેવા માંગે છે તેનાથી મને એટલો પ્રભાવ પડ્યો હતો કે ન પૂછો વાત. કે નાની નાની વસ્તુની અંદર આપણો પણ એક જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ જાય છે. વસ્તુ ઉપર, જીવન ઉપર એ જોવાનો આપણો દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ જાય છે. તો કેવી રીતે? કે આપણે ગુદડી બનાવીએ છીએ તો કેવી રીતે? કે આ જે કપડાના જે પેલા ટુકડાઓ પડ્યા હોય, જેનો બીજો કોઈ ઉપયોગ નથી, તો એવા જુદા જુદા ટુકડાઓ પડ્યા હોય તેને બધા ભેગા કરે અને તેને પછી સીવીને તેને આપણે તૈયાર કરીએ અને તે આપણે વાપરીએ છીએ. તો ટુકડા જે હતા એ ટુકડા તો મારી સાથે એનો શું સંબંધ? કયા ટુકડાની વાત કરે છે? મારું શરીર પણ એ રીતનું જ બન્યું છે. તો ધીરે ધીરે જે ઇન્ક્વિઝિટિવ માઇન્ડ, ધ ક્યુરિયોસિટી આપણી અંદર જાગૃત થાય છે. અને જે કબીર સાહેબ આપણને શીખવે છે કે સૂક્ષ્મતાથી જોઈએ છે, ત્યારથી આપણે ધીરે ધીરે કરતા એની ઉપરના જે કંઈક પ્રશ્નો થાય છે તે આપણે સિરિયસલી વિચારી શકીએ એની ઉપર. તો ગોદડી બનાવવામાં જે બધા ચીથરા આપણે કહીએ તો ચાલે, તો એ ચીથરાને જોડીએ છીએ આપણે અને એ જોડીને એનો કંઈક ઉપયોગ થાય છે. તો શાયદ કદાચ મારી પણ એવી જ હાલત લાગે છે કે આ મારું શરીર પણ કંઈક આવા બધા જુદા જુદા ચીથરા ભેગા કરીને કુદરતે બનાવ્યું છે. મને અદ્ભુત લાગ્યું અને સમજવાના માટે પણ મને સરળ લાગ્યું કે હું ગોદડી જોઉં છું કેવી રીતે બનાવાય છે. તો મારા જે ગોદડીની જેમ મારા જે બધા ચીથરાઓ ભેગા કર્યા છે, તો એને કેવી રીતે જોડ્યા છે. જે રીતે ગોદડી બનાવી છે તેમાં દોરો વાપરો છે, તેને પછી ટાંકા માર્યા છે અને તેને પછી તેમાં કંઈક એ કરીને એમણે આખી આપણે ગોદડી બનાવીએ છીએ અને તેને આપણે ઓઢવા માટે વાપરીએ છીએ, બેસવા માટે વાપરીએ છીએ. તો એ ગોદડીની વાત મને ખૂબ જ ગમી અને એમાં પછી જોઈએ તો કે મારા શરીરની અંદર એ કેવી રીતે બધા ચીથરાઓ જોડાયા છે, તો એ પ્રશ્ન ઉપર થાય છે. અને એ જ્યારે પ્રશ્નોની અંદર હું વધારે ઊંડાણથી વિચાર કરું છું, તો એની પાછળનું જે તત્વ જે છે તેની ઉપર મને લઈ જાય છે અને તેની ઉપર મારે વિચાર કરવાનો થાય છે. તો એક નાની વસ્તુથી કબીર સાહેબે આપણને કેવી રીતે માર્ગદર્શન આપ્યું છે. અને ધર્મદાસ આપણા એમ્બેસેડર, જેમણે કબીર સાથે વાર્તાલાપ કરી, એમણે પણ કદાચ વિચાર્યું હશે કે ભવિષ્યની માનવની પેઢીઓને માટે પણ એમની પણ સમસ્યાઓ મારી જેમ જ હશે, તો એમને માટે પણ હું કંઈક પ્રશ્નો તેમને પણ કામ આવશે, મને એવું લાગે છે. એટલે પહેલી જ જે કબીર જ્ઞાન ગોદડીની અંદર વાત કરે છે, ધર્મદાસ કબીર સાહેબને પૂછે છે, તો આ શરીરની વિશે જ પૂછે છે કે આ શરીર કેવી રીતે બનાવ્યું છે. હવે એ જાણવાનું શું કામ? બધું છે તો હવે ચાલતું છે, ચાલવા દેવાની માથાકૂટ આપણે શું કરવાની જરૂર છે. તો આપણે વર્ષોથી કબીર સાહેબના દોહા આપણે ગાતા આવ્યા છે કે કબીરા જબ હમ પેદા હુએ જગ હસે હમ રોએ, ऐसी करनी कर चलो हमसे हम हसे जग रोए. તો હું જ્યારથી આ દુનિયામાં પેદા થયો છું, જ્યારથી આવ્યો છું આ દુનિયામાં, ત્યારથી જ કબીર સાહેબ જે કહે છે કે ત્યારથી જ હું ચિંતા કરું છું કે હું મારે કેવી કરણી કરીને જવાની છે, શાને માટે મારે એ કરણી કરવાની છે. હેમંતભાઈ આગળ વાત કરી કે આપણા જીવનની અંદર એક આનંદમય બનવાની વાત છે. તો એ આનંદને માટે તો એસી કરની કર ચલો હમ હસે,
જગ રોળે એ તો પછી વાત બધી એ જગ તો રડવાનું જ છે, કારણ કે એમાં શ્વાસની વાત છે. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ જે મને લાગે છે કે હું કેવી રીતે કામ કરું જે થકી હું આનંદ માણી શકું. તો હું વિચાર કરું છું કે આ એક વિચાર હું જ્યારે જન્મું છું ત્યારથી જો મારો ગોલ હોય અને પછી એ ગોલ જો મારાથી અચીવ નહીં થતું હોય તો એના માટે મને દુઃખ થવાનું છે. તો એને કરવાને માટે મારે જો આનંદમય રહેવું હોય તો મારે પછી પાછું વધારે એ કરવું પડશે કે મારે જો આનંદ એ કરવું હોય તો હું કેવી રીતે કરી શકું, તમારું આ શરીર મને કેવી રીતે સાથ આપી શકે. એટલા માટે પાછું શરીર પર આવે છે. અને પછી આપણે જોઈએ છે તો કે ધર્મદાસે જે આપણા વતી જે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે તે મારા જીવનની અંદર કેવી રીતે લાગુ પડે છે. દરેકના પોતપોતાના જીવનની અંદર તમારી રીતે તમે એને જોઈ શકો છો. દરેકના સંજોગો, દરેકની સમસ્યાઓ, દુવિધાઓ અનેક હશે, તે પ્રમાણે તમે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મારું શરીર અને મારું જીવન કાં છે. તો પહેલું જ જે ધર્મદાસે પ્રશ્ન કબીર સાહેબને પૂછ્યો છે તો કીધું છે ને કે ધર્મદાસ બિનવે કર જોરી, સાહેબ સુનિએ બિનતી મોરી, કાયા ગુજરી કહો સંદેશા, જાસે જીવ કા મીટે અંદેશા. તો આ કબીર સાહેબને વિનંતી કરીને કહે છે કે આ મારું શરીર કેવી રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે તો મને સમજણ આપો, જે થકી મારી કંઈક ગેરસમજ હોય તો તેનાથી જે મારો જે એક અંધકાર ઉભો થયેલો છે તો તે દૂર થાય. હવે એની અંદર આપણે પાછું થોડું વિચાર કરીએ તો આપણે સૌ જો ધર્મદાસના લેવલ ઉપર આવીને વિચાર કરીએ તો આજે જ્ઞાન ગોદડીની સાથે આપણે પણ સારી રીતે સમજી શકીએ. જો એ લેવલ પર આપણે નહીં આવશું તો એની અંદર પાછા વિવાદો થવાના છે. તો એ વિવાદોને દૂર કરવાને માટે જો આપણે એ લેવલ પર આવીને જોઈએ, આપણો એ દ્રષ્ટિકોણ હોય તો આપણે સમજવાનું કદાચ આપણને થોડુંક સરળ રહેશે. તો પેલો જે સાદી વાત ને સિમ્પલ વાત કરી દીધી છે કે કેવી રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે. તો કબીર સાહેબ કેમ સમજાવે છે એમને કે અલખ પુરુષ જબ કિયા વિચારા, લખ 84 धागा डाला, 5 तत्व की गुदरी बीनी, 3 गुणन से काठी कीनी. આપણે બધાને ખબર છે કે આ જે શરીર બનાવવામાં આવ્યું છે તે 5 તત્વોથી બનાવ્યું છે. તો બધાનું રસાયણ ભેગું કરીને એને જોડવાને માટે આપણા ચિત્રા ભેગા થઈ ગયા છે. પાછું ધ્યાન આપતા ગયા છે કે જે ગુદડીનું આપણને રૂપક આપ્યું છે સમજવાને માટે. તો એને આ જે 5 તત્વ તો આપણે ચિત્રા માની લેવું કે આ જે ગુદડીને તૈયાર કરવાને માટેના છે અને તેને પછી જોડવાના છે. તો આપણે એને કેવી રીતે જોડીશું? આપણો પ્રશ્ન થતો હોય તો આપણે પછી ખ્યાલ આવશે કબીર સાહેબ કહે છે કે 5 તત્વ કી ગુદરી બીની, 3 ગુણન સે ટાઢી કીની. 3 ગુણથી એને જોડેલા છે બધા તત્વોને. તો પછી એને જોડવાના માટે કેવી રીતે જોડેલા? તો આપણે એ પેલો એક પછી એક સિક્વેન્શિયલ આપણને પ્રશ્ન ઉભા થાય છે. જો આપણે રાઈટ માઇન્ડમાં હોઈને આપણે જો એ રસ્તા ઉપર ચાલતા હોય તો આપણને સીધું દેખાય છે કે હવે એક સ્ટેપ મને આગળ લઈ ગયા છે. હવે મને કીધું છે આ ચિત્રા આપ્યા, દોરો ને બધું આપ્યું છે, તો હવે મારે એને શું કરવું, એને કેવી રીતે બનાવવું મારી. તો આ કદાચ તત્વજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ તમને બધાને એ લાગતું હશે, પણ મને જે સમજવાને માટે અને મારા જીવનની સાથે કેવી રીતે સંકળાયેલું છે તેને માટે હું વાત કરું છું. કારણ કે મારાથી તત્વજ્ઞાનની જે લેવલ પર કોઈકનું એક્સપેક્ટેશન્સ હશે તો આઈ ડાઉટ કે મારાથી એને જસ્ટિસ આપી શકાય. તો એટલા માટે મને જે લાગે છે એ રીતે હું વાત કરું છું. અને કદાચ સ્લાઇટલી સિમ્પ્લિફાઈડ વર્ઝન લાગશે તમને.
નંદલેસ આપણે આગળ એની એ કરીએ છીએ એનું. તો કોણે કર્યું હશે આ 5 તત્વને કોણે આપ્યા હશે? તો કે અલખ પુરુષ જેના વિશે હું કંઈક લખી નથી શકતો. જે તત્વની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો કે પરમ બ્રહ્મ કે જે કંઈક શક્તિ છે એને આપણને આપ્યું છે. અલખ પુરુષ જબ કિયા બિચારા, એને જયારે કંઈક વિચાર કર્યો હશે તો લખ 84 કા ધાગા ડારા. તો આ 84 લાખના જે યોનિની વાત કરીએ છીએ એ બધું કરીને આપણને તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી જો મને પ્રશ્ન થાય તો હવે આ બધી પેલા 5 ચિંતા મને મળી ગયા છે કપડાના ટુકડાઓ, અને તો તેને 3 ગુણથી જોડવાના છે. તો એને કેવી રીતે જોડું? તો પછી નેક્સ્ટ એમાં જ પાછું કહે છે કબીર કે તામે જીવ બ્રહ્મ ઓર માયા સમર્થ ऐसा खेल बनाया जीवन 5-25 लागे કામ ક્રોધ મોહ મત પાગ. તો એની સાથે જ્યારે એને બનાવવામાં આવ્યું છે એ 5 તત્વ અને 3 ગુણ છે જેને બનાવી છે આ ગુદડીની અંદર, તો તેની સાથે સાથે જે રંગ ભર્યો છે, હું એ રીતે જોઉં છું આનું કે આપણે એની એક ડિઝાઇન તરીકે કે તમે 5 ટુકડા તમે કેવી રીતે અરેન્જ કરો તો તે ગુદડી કેવી દેખાશે. આપણે તો ડિઝાઇનર સિરીઝ જોઈએ ને ગુદડી, તો આપણે ડિઝાઇનર સિરીઝ કરવાની હોય તો આપણે કેવી રીતે બનાવીએ? તો અનેક ડિઝાઇન બનાવી શકીએ. તો આગળ આપણને કહે છે કે આપણે તમે આ 3 ગુણો અને 5 તત્વથી એ થયું છે તેના 5-25 લાગે કામ ક્રોધ મોહ મદ ભાગે. હવે થોડું ડિટેલમાં એટલું બધું જવાની ઈચ્છા નથી આમાં, પણ એટલું જ આપણે માની લઈએ કે જે આ 3 ગુણો અને 5 તત્વથી જે બનાવ્યું છે અને તેની અંદર જે અલખ પુરુષે જે એની જે રચના કરી છે, તો તેની અંદર બ્રહ્મ, જીવ અને માયા એ 3ને અંદર સાથે મૂક્યા છે. અને એ મૂક્યા છે અને એને જ્યારે સમર્થ એસા ખેલ બનાયા, એટલે આ જ્યારે એકત્રિત કર્યું અને એ એક એવો પ્લે બનાવ્યો છે એમણે. કોણે? અલખ પુરુષે. તો એની અંદર જીવન 5-25 લાગે. તો એ જીવન 5-25 લાગે તો તેની અંદર આ 3 ગુણોથી 5 તત્વોથી ને જે શરીર બનાવવામાં આવ્યું છે તેની અંદર 5-25 ને આપણે જે અંદર ગુણ આપણું જે આખું શરીર મારું જે માનસ કેમને અને મારી જે જીવન કેવી રીતે ચાલવાનું છે તેની આખી તૈયારી થઈ ગઈ છે. અને તેની સાથે આ જે બધું આવ્યું છે તો તેને પછી એ કરવાને માટે શું કીધું છે, અંદર બીજું પણ સાથે આવ્યું છે કે કામ ક્રોધ મોહ મદ પાગે. કામ આપણે બધાને ખબર છે, રાષ્ટ્રની વાત છે, ક્રોધ મોહ મદ પાગે. તો એ આવી ગયું છે. તો હવે મારે શું કરવું? ગોદડી તો હવે બનાવી દીધી છે, ફર્સ્ટ ક્લાસની તૈયાર થઈ ગઈ છે, અરેન્જમેન્ટ બધું થઈ ગયું છે. તો આગળ મારે મને કેવી રીતે કામ આવવાનું? તો કે છે કે કાયા ગુદરી કા બિસ્તારા દેખો સંતો અગમ સિંગારા ચાંદ सूरज दोई पेवन लागे गुरु प्रताप से सोवत जागे. કાયા ગુદરી કા વિસ્તારા આપણે જોઈએ તો ખરા કે આ ગુદડી કેટલી સરસ બનાવી છે. તેની અંદર ચાંદ સૂરજ મૂકીને કર્યું છે. ચાંદ સૂરજ એટલે જે આપણે એમાં કહેવામાં છે ઈંગલા પિંગલાની જે વાત કરવામાં આવે છે, શ્વાસોશ્વાસની વાત છે, તો એના રૂપ એને માટે પણ ચાંદ સૂરજનું વપરાય છે. તો કાયા ગુદરી કા બિસ્તારા દેખો સંતો અગમ બી સિંગારા. કબીર સાહેબ કહે છે સંતોને આપણને કે કેટલું સુંદર રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે. તમે એનો શિંગાર તો જુઓ. તો આપણે બધાને ખબર છે કબીર સાહેબ નું ભજન ભાઈ કર લે શિંગાર ચતુર અલબેલી સાજન કો ઘર જાના હૈ.
તો સાજન કે ઘર જાને, તો આ તો આપણને day 1 થી બધી તૈયાર કરી. જે દિવસથી હું બનાવ્યો છે મને, તે દિવસથી મારા જીવનનો એક ધ્યેય છે, મારો જીવનનો મકસદ છે કે મારે સાજન કે ઘર જાના. ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ડાયલોગ. અને આપણે પણ વિચારવા જેવું છે કે જો મારો જીવન, હું જ્યારથી પેદા થયો છું અને આવ્યો છું ત્યારથી જો મારા જીવનનો મકસદ એ હોય, સાજન કે ઘર જાના, તેની સાથે જ મારે મળવાનું, જેણે મને બનાવ્યો છે તેની સાથે જ પાછે મારે જવાનું છે. અદ્ભુત વિચારો છે આપણા માટે, અને મને એ ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે છે. અને જ્યારે એની અંદર વિચારની અંદર આપણે ઉતરીએ છીએ ત્યારે આપણને આપણા જીવનનો પણ કંઈક દ્રષ્ટિકોણ અને કંઈક સ્પષ્ટતા દેખાય છે કે હું ક્યાં જાઉં છું. હું મારું જીવન આનંદિત બનાવ્યું છે મેં, જે મારો ગોલ હતો. કવિ સાહેબ કીધું કે હું જન્મો ત્યાંથી કહે છે કે એસી કરની કર ચલો હમ હસે. એ જો આપણો ગોલ હોય તો આપણે એની સાથે કેવી રીતે એનું બનાવવામાં આવ્યું છે. ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગ્યું મને. અને ત્યાર પછી કવિ સાહેબ આગળ આપણને લઈ જાય છે તો કહે છે કે શબ્દ કી સુઈ સુરતી કા ડોરા, જ્ઞાન की टोबन सीजन जोरा, अब गुदरी की कर होशियारी, दाग न लागे देख बिचारी. ખૂબ જ સુંદર વાત કરી છે. આપણા 5 શીખરા મળ્યા, 3 ગુણ મળ્યા, હવે તેને ભેગા કરવાને માટે તૈયાર કરાવી. તો કવિ સાહેબ હવે આપણે એને જોડવાની જે વાત કરી હતી, તો બધી સામગ્રી મળી ગઈ છે. અને એ સામગ્રીને ભેગી કરીને આપણે હવે જે ગુદડી બનાવવાની છે, તો કેવી રીતે બનાવું? તો કે શબ્દ કી સુઈ, શબ્દ નોલેજ ને એની સાથેની વાત કરે છે આની અંદર. શબ્દ એટલે આની અંદર આપણે જે કેવી રીતે જોવાનું છે, શબ્દનું એક સોય, નીડલ, રાઈટ? શબ્દ કી સુઈ અને સુરતી કા ડોરા, મેડિટેશન્સ ના દોરો બનાવ્યો છે. આપણો જે એક ધ્યાનની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો મેડિટેશનનું એ બનાવ્યું છે. સુરતી કા ડોરા, જ્ઞાન કી ટોબન સિરજન જોરા. જ્ઞાન, નોલેજ થી આખું બનાવવામાં આવ્યું છે. તો સોય મળ્યું, દોરો મળ્યો, જ્ઞાન ટોબન સિરજન. હવે મારે કેવી રીતે એના ટાંકા મારવા છે. જો તમે ગુદડી બનાવવાના હોય તો આપણે આપણી ભાષામાં કહીએ કે એકદમ પેલો ફાઇન ટાંકા મારીએ તો સરસ એની સિલાઈ છે, આપણે એમ કહીએ. પછી પેલા મોટા માર્યા છે કે આ બખ્યા મારેલા છે, રાઈટ? આપણે બધાને ખબર છે, મોટા મોટા પેલા માર્યા હોય તો પછી તમે કેવી રીતે મારો તે પ્રમાણે એ ગોદડીની એનો ટકાવ કેટલો છે તેનો આપણે અંદાજો લગાવી શકીએ. જો મોટા મોટા બખિયા મારેલા હોય તો એ આમથું જ છીનભીન થઈ જવાનું છે. જો એને સરસ રીતે સીવવામાં આવેલું હોય તો એ ટકવાનું છે. તો એનો કહેવાનો તાત્પર્ય શું હોઈ શકે મારે માટે? તો એ નોલેજનું જે વાત કરી છે તે જ્ઞાન કી ટોબન સર્જનહારા. જ્ઞાન, મારું જ્ઞાન કેટલું છે તે છે. એ જ્ઞાન જો ફાઇન હોય તો હું સારી રીતે એની સિલાઈ કરી શકું, નહીં તો પછી મારો બખ્યા મારવા પડે. મોટા મોટા જે મારેલા હોય ને એમ જ કરી મૂકેલું હોય તો તે ગોદડી તૂટી જવાની છે. તો કહે છે કે શબ્દ કી સુઈ સુરતી કા ડોરા, જ્ઞાન કી ટોબન સિરજન જોરા, અબ ગુદરી કી કર હોશિયારી, દાગ ન લાગે દેખ બિચારી. હવે આપણને આખી ગોદડી તૈયાર કરીને આપી દીધી છે કે એને આ ગોદડી આપી, તો હવે તમે વિચાર કરો કે એની સુંદરતા કેટલી છે, એની ઉપયોગતા કેટલી છે, અને એને આધારે મારી જવાબદારી શું થાય છે ગોદડીને માટે. એ ગોદડીને માટે આપણે કહી શકીએ કે અબ ગુદરી કી કર હોશિયારી, દાગ ન લાગે દેખ વિચારી. આપણી હવે જવાબદારી છે કે એ ગોદડીની ઉપર કોઈ જાતનો દાગ નહીં લાગે. હવે એ દાગ સાનો લાગવો જોઈએ?
હું જો ચેતીને ચાલું તો આપણે પેલા વિચાર તો કરવો પડે કે કયા કયા દાગની વાત કરે છે કબીર સાહેબ આપણને. તો એ દાગની બચાવવાના માટે મારે એક જાગૃતિ રાખવી પડશે. સ્વાભાવિક છે, આપણે કંઈક સારા કપડા પહેર્યા હોય અને આમ તેમ જતા હોય, કંઈક કાદું કંઈક પડ્યું હોય, છાંટા ઉડવાના હોય તો આપણે જોઈને ચાલીએ છીએ. તો આની અંદર મારા જીવનની અંદર પણ કંઈક છાંટા ઉડશે તો મારે જોઈને ચાલવાની ફરજ કોની છે? ફરજ તો મારી છે ને. તો હું એને કેવી રીતે કરી શકું, કેવી રીતે સમજી શકું કે એ જે કયા વસ્તુનો દાગ નહીં પડે. તો આગળ પછી કહે છે કે જો કદાચ આપણું માનવ જીવન તો છે જ, એટલે સંસારમાં રહીને જીવવાનું છે. પોતે પેલા એના જેવી વાત છે કે જો કાદુમાં રહીને જ આપણે કરવાનું હોય, પેલા કે ને કે કોલસાના વેપારી હોય ને તેને તમે કે તારા કપડા ઉપર બિલકુલ ડાઘા નહીં પડવા જોઈએ, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વેરી વેરી ચેલેન્જિંગ એન્ડ ડિફિકલ્ટ. આપણે બધાને ખબર છે. તો એ ચેલેન્જ આપણને સમજીએ તો આપણા જીવનની પણ એવી જ વાત છે કે મારું જીવન એવી રીતનું જીવવાનું છે કે જ્યાં કોલસાની જેમ જ કે પેલી કોલસાની ખાણમાં જ હું કામ કરું છું અને એમાંથી મને કેવા દાગ નહીં લાગે, તેને માટે મારે શું કરવું જોઈએ, અને જો કદાચ લાગી જાય તો મારે કેવી રીતે કરવાનું. તો કબીર સાહેબ અને ધર્મદાસ આપણને લાગે છે કે બહુ પહેલેથી વિચાર્યું છે કે આવતી પેઢીને માટે પણ આ જે સમસ્યાઓ થવાની છે કે ડાઘા પડે તો એને ધોવાની સારું તો કંઈક કાપવું પડે ને મારે. તેની પણ સગવડ આપણને કરી આપી છે. આની અંદર ધર્મદાસની સાથેની જે વાતચીત થાય છે તેની અંદર આપણે બધા રજૂ કર્યા છે. તો શું કહે છે એ દાગને માટે કે સુમતિ કો સાબુન સિરજન ધોઈ, સુમતિ કો સાબુન સિરજન ધોઈ, કુમતિ મેલ કો ડારો કોઈ, कुमति मैल को डारो कोई, जिन गुदरी का किया बिचारा, सौ जन भेटे सिरजनहारा. ખૂબ જ સરસ રીતે વાત કરી છે કવિ કે સુમતિ કો સાબુન સિરજન ધોયા. જ્યારે આપણે આ ગુદડી તૈયાર કરી છે અને એને જો આપણે સફાઈ કરીને તૈયાર કરેલી હોય, સુમતિ કો સાબુન સિરજન ધોયા, કુમતિ મેલ કો ડારો કોઈ, તો તેને જે ધોઈને તૈયાર કરેલી છે અને એ મેલ શાની વાત કરે છે? અમારા શરીરનો એટલે બોડી એન્ડ માઇન્ડને ધોવાની વાત છે આની અંદર. તો મારે માઇન્ડને ધોવાને માટે હું શું કરી શકું? એ બોડીને તો આપણે ધોઈ શકીએ છીએ, પણ માઇન્ડને ધોવાનું એને માટે તો ખૂબ જ વિચાર કરવો પડશે કે એને હું કયા સાબુથી ધોઈ શકું. તો કબીર સાહેબે કંઈક બીજા એમાં કીધું છે કે જ્ઞાન કે સાબુન લાએ ધોએ. તો જ્ઞાન કા સાબુન લઈને આપણે એને ધોવું પડવાનું છે માઇન્ડને. એ પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે આની અંદર. તો સુમતિ કો સાબુન સિરજન ધોઈ, કુમતિ મેલ કો ડારો ખોઈ. તો મને લાગે છે કે જો મારું ગોદડી તૈયાર થઈ ગઈ છે, મારું શરીર તૈયાર થઈ ગયું છે, તો એની સ્વચ્છતા હું કેવી રીતે જાળવી શકું? તો મારી સ્વચ્છતા કે શાની સ્વચ્છતા હોય, શાનો દાગ પડતો હોય? તો કહેવામાં આવે છે ને આપણે કે આહાર જેવો આપણો આહાર હોય છે આ બોડીની અંદર કે આપણે મૂકીએ છીએ તો તેનાથી એની જે અસર પડે છે તેની ઉપર આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. માઇન્ડની અંદર કેવી રીતે થાય છે કે તમારા વિચારો કેવા છે, મારી વૃત્તિ કેવી છે, તો તેની ઉપરથી તેના દાગને એની પર આપણે એ કરવાનું હોય છે. કેવા વિચારો કરવાના હોય, તો સત વિચારો આપણે કરવાના હોય છે. એવું આપણને બીજા એમાંથી ગાઈડન્સ મળે છે, એવું જેમ જેમ આપણે વિચાર કરીએ તેમ. અને તેની અંદર પાછું કહે છે કે
જે કોઈ જીન ગુદરી કા કિયા વિચારા સો જન ભેટે સિજન હારા. માઇન્ડના અંદર, મારા શરીરની અંદર, મારા શરીરના દાગની વાત કરું, મારા માઇન્ડના દાગની વાત કરું, અને એને જો હું ધોઈ શકતો હોઉં તો મારાથી આગળ વધી શકાય. અને જે કોઈ કરી શકે છે તો તેને શું મળવાનું છે? કબીર સાહેબ કે જીન ગુદરી કા કિયા વિચારા, જો જે વ્યક્તિએ આ ગોદડીનો વિચાર કર્યો છે કે આ ગોદડી કેટલી કિંમતી છે, અને જો મારે એને પ્રોટેક્શન કરવાની જો હું મારી જવાબદારી સમજતો હોઉં, અને એ પ્રમાણે જો મારા વિચારો હોય, મારું વર્તન હોય, મારી કૃતિ હોય, મારો આહાર રીતનો હોય કે જેનાથી સ્વચ્છતા જાળવી શકું, દાગ નહીં લાગે, તો મારે એની અંદર કહેવાનું છે સો જન ભેટે સિરજન હારા. અને એ વ્યક્તિ, એ સજ્જન સિરજનહારા જેને બનાવ્યું છે તેને આપણે મળી શકીએ, જે આપણો જીવનનો ધ્યેય છે. તે વાત આપણે અહીંયા કરીએ છીએ. તો હેમંતભાઈ, વાત ઘણી ચાલે છે, આપણે ટાઈમ નજીક આવે છે તો આન્સર ક્વેશ્ચન્સને માટે અહીંયા પોઝ કરવું છે અને કોઈક બીજી વખત આગળ વધવું છે આનાથી, જો આગળ જવું છે. એ શક્ય જો હોય તો બહુ સુંદર રહેશે, કારણ કે તમે જે એક્સપ્લેનેશન આપો છો એ બહુ સુંદર રીતે આપણને મળે છે. અને જો તો આટલે આપણે પોઝ કરીએ અને પછી પાછું આવતા આવી કે અને કન્ટિન્યુ સેશનમાં. હા, તો હું સમઅપ કરી દઉં છું આનું, તો પછી આપણે ક્વેશ્ચન્સ ને એવું કંઈ હોય તો લઈએ, બરાબર? તો હા, તો આપણે વાત કરતા આવ્યા છે કે આજે મને ગુદડી મળી છે, મારું શરીર, મારું જીવન મળ્યું છે, તો તેને માટે આપણને એક પ્રશ્ન થવો જોઈએ. તો કબીર સાહેબે પણ એમાં ભજનમાં વાત કરી છે કે કહા સે આયા કહા જાઓગે, ખબર કરો અપને તન કી, કોઈ સદગુરુ મિલે તો ભેદ બતાવે, ખુલ જાવે અંતર ખિડકી, ખુલ જાવે અંતર ખિડકી. એટલે આની અંદર જે આપણે સમજવાની વાત છે, તો જો પ્રશ્ન જો થતા હોય, મેં કહા સે આયા કહા જાઉંગા, कैसे जाऊंगा, राइट, क्यों जाऊंगा, આ બધા પ્રશ્નો જો થતા હોય તો ઓટોમેટિકલી આપણને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે કંઈક ઇન્સ્ટ્રક્શન્સની જરૂર પડવાની છે તો એ થશે. કબીર વિઝડમ ટીમે જે ટાઈમ આપ્યો અને મારા જે વિચારો હતા અને મારી જે કંઈક સમજણ છે એ શેર કરવાનો મોકો આપ્યો, તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અગેન સદગુરુ કબીરના પ્રાગટ્ય દિન આપ સૌને શુભેચ્છાઓ. આપણી સાથે બધા સૌ જોડાયેલા ભક્તજનોને પણ કબીર સાહેબના પ્રાગટ્ય દિનની શુભેચ્છાઓ અને રામ કબીર. અને કંઈક ભૂલચૂક થઈ હોય તો માફ કરજો. રામ કબીર. રામ કબીર. શશીભાઈ, તમે બહુ સુંદર રીતે સમજાયું અને બહુ સુંદર રીતે જે આપણી પર આ જ્ઞાન ગોદડી લખાયા પછી કદાચ ઘણાએ વાંચી હોય, ગાય હોય કે જીવનમાં કંઈક એની પર રિસર્ચ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય, એમાં પણ તમે આ પ્રકાશ પાડીને થોડું વધારે સમજ પડે, થોડું નોર્મલાઇઝ થાય. અને તમે જે વાત કરી કે તમારા જીવન પર એની શું ઇફેક્ટ છે, એ બહુ મોટી વસ્તુ છે કે જેના થકી આપણે પણ એક એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ અને આપણે પણ મારા જીવનમાં મૂકવું હોય તો એ કેવી રીતે એડજસ્ટ કરવાનું છે એ પણ તમે બહુ સુંદર રીતે બતાવ્યું. અને મને તમે જે પેલો એક બહુ સુંદર તમે કહ્યું તેમ કે કબીરજીનું જે એક્સપ્લેનેશન આપતા હતા એમાં કે શબ્દ કી સોઈ સુરતી કા દોરા, જ્ઞાન કી તો બન સિરજના. તમે બહુ સુંદર રીતે સમજાયું, મને પણ થોડી સમજ પડી. તો હું એવું માનું છું કે આ રીતે કે ભાઈ કે શબ્દ કિસ્સો એટલે કે આપણા જીવનની અંદર જ્ઞાન, નોલેજ, વોટ એવર ધ નોલેજ વી હેવ ઇન અવર લાઈફ થ્રુ ધ શબ્દ એટલે કે જે આપણે એજ્યુકેશન કે લિટરેચર કે આપણે જે એને એકેડેમી શબ્દ બાજુથી લઈ આવીએ તે, તો એ શબ્દ લાવીને આપણને જીવનમાં આમ શાર્પનેસ આપી. એ શાર્પનેસ આપ્યા પછી સેમ ટાઈમે કબીરજી આપણને એ પણ શીખવું કે સુરતી કા દોરા મીન્સ કે ધ્યાન. તું નોલેજ લીધા પછી આપણે એકદમ બહાર આઉટસ્પોકન નથી થવાનું, તમારે ઇનવર્ડ જાઓ અને તમે
તમારી રીતે સુરતીકા દ્વારા એટલે કે તમે તમારું નોલેજ થકી તમારા ધ્યાન થકી એ બંનેને મિશ્રણ કરો અને જીવનને ધ્યાન અને નોલેજ નું મિશ્રણ રાખો જેનાથી તમે પ્રગતિ કરી શકો. પછી પણ બહુ સરસ લખ્યું છે કે જ્ઞાન કીટો પણ તમારા જો જ્ઞાન હશે તમારી પાસે અને તમારે એ જ્ઞાનનો તમે ઉપયોગ કરશો તમારો એટલે કે તમારો જે અનુભવો થકી તમને જે મળેલું જ્ઞાન, પ્રથમ જ્ઞાન છે શબ્દ એ લિટરેચર એ તમારા બુક માંથી એકેડેમી સાહેબે ભણાયું હોય કે આપણે જ્યાં સિસ્ટમેટિકલી આપણે એજ્યુકેશન લીધું હોય એની વાતો કદાચ હોઈ શકે. અને એની અંદર મેડિટેશન જો એડ કરીએ તો અને તમારા જીવનના જે અનુભવો છે એમાંથી જે જ્ઞાન આવ્યું છે ઇટ્સ ટોટલી ડિફરન્ટ દેન ધ અધર થિંગ. કારણ કે ઘણી વાર આપણે જે ભણ્યા હોઈએ તે આપણે પ્રેક્ટિસ ના પણ કરતા હોઈએ. તો એ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનની એ ત્રણેયનું જે મિશ્રણ છે એનાથી જે થાય છે એ તમે સર્જન કરો. એમ કબીરજી બહુ સરસ પ્રોત્સાહન મોટિવેશનલ સ્પીચ જેવું થઈ ગયું આમાં તો કે એક આપણને મોટિવેટ માનવતા બાજુ આપણને જે મોટિવેટ કરે છે અને આમાંથી તમે બોલ્યા એટલે મને થોડું લાઈટ થઈ અને થેન્ક યુ તમારા આહાર ના થકી. તમારે આના વિશે કઈ કહેવું હોય તો. આહારના વિશે તો આપણે શું કહી શકીએ, બધાને જ પૌષ્ટિક ખોરાકની જરૂર છે નહીં. અને તમે એક આપણા ગુરુજનોએ વાત કરી છે અને જે લોકો યોગને એની અંદર ધ્યાન આપીને વાંચ્યું હશે તો એની અંદર ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે કે એક સાત્વિકતાને માટે અને એમાં આહારથી આપણે જે તામસી વૃત્તિ આવે જે છે તો તેને પણ આપણે કંઈક કન્વર્ટ કરી શકીએ કે કે આપણે જો કે એને વી કેન ડિટર તામસી વૃત્તિ. તો કેવી રીતે કે આપણા આહારથી એને આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ, હું શું ખાઉં છું. એટલે આપણા ઈશ્વર બાવાજીએ જે આ જ્ઞાન ગુજરી ઉપર પુસ્તક લખ્યું છે તે આપણા સમાજની વેબસાઇટ ઉપર અવેલેબલ છે. તો જે કોઈ ભક્તજનોને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તેમાં તમે જઈને વાંચી શકો છો. અને તેમાં ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે એની અંદર કે જો આપણે આ તામસી વૃત્તિ તામસની સાથે જો એક ગુણની સાથે જો આપણે જે કંઈક બધી વિચારો જે કંઈક વૃત્તિઓ જે ઉત્કૃષ્ટ થાય છે આપણી તેઓ બધી વિકૃતિઓ છે. અને એ બધી વિકૃતિઓને માટે તો પછી વધારે એ કરવું પડે ને એનું કનેક્શન કરવા માટે. પણ જે કંઈક મારે જાણવામાં આવ્યું છે ને મને કંઈક સમજણ પડી છે તો ડેફિનેટલી કહેવામાં આવે છે કે વોટ વી ઈટ, વેર વી ઈટ has a profound effect on the body and mind. અને આપણે આજના મોડર્ન સાયન્સની અંદર પણ એની ઓફ ધ ન્યુટ્રિશન કોઈ ન્યુટ્રિશન્સનું ભણ્યા હશે તે લોકોની પાસે પણ આ બધી ઇન્ફોર્મેશન હશે. પણ આપણા જે ગુરુજનોએ જે વર્ષોથી વાત કરી છે યોગની અંદર તે પણ એક સમજવા જેવી છે કે આટલા વર્ષો પહેલા પણ આ રીતના વિચારો હતા અને સમજણ પણ હતી. તો એટલા માટે આપણે કહેવામાં આવે છે કે સાત્વિક ખોરાક ખાઓ. તમે બહુ સુંદર રીતે સમજાયું. અને આપણે જેમ વાત કરીએ પ્રમાણે કે તમે અત્યાર સુધી જે જ્ઞાન ગોદડી પર અત્યાર સુધીનો ખાલી ભાગ જે તમે ડિસ્કસ કર્યો અમને જે જણાવ્યું અને તમારી આ મહેનત બદલ તમે અમારા માટે થોડા એક્સ્ટ્રા માઇલ જઈને પણ જે કંઈક કાર્ય જે કંઈક તમે પ્રવૃત્તિમાંથી થોડો ટાઈમ બચાવીને તમે જે આ રિસર્ચ કર્યું કેટલી કંઈક પ્રકાશ પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો એ પ્રયત્ન બદલ તમારો ઘણો ઘણો આભાર. અને ફરી પાછું તમારા હોમવર્ક માટે તો એ જ કે હવે આપણે આ જ્ઞાન ગોદડીને તમારા થકી આપણે વધારે પ્રકાશ પડે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં પણ લઈશું. જો નેક્સ્ટ સન્ડે નું આપણે જોઈએ સ્કેડ્યુલ તમારી પાસે કેવો ટાઈમ છે નહીં તો એવું હોય તો આપણે નેક્સ્ટ સન્ડે આપણે કરીશું, બધાને જણાવીશું પાછા. અને આજે થોડો સમય થઈ જાય છે. કબીરજીની કૃપા બધાના પર સદાને માટે રહે. અને આપણે જે પ્રમાણે આધ્યાત્મિકતા આપણા જીવનમાં આવે છે અને એના માટેના જે સ્ત્રોત્ર છે એના માટે જે રિસોર્સિસ ફોર અસ એઝ કબીરજીના જ્ઞાન અને એ જ્ઞાન નો આજે જે મૂળ છે ગંગોત્રી છે જ્યાં
એ ગંગોત્રીનું આજે પ્રાગટ્ય દિન છે, તો એ પ્રાગટ્ય દિને ફરી પાછા સૌને આનંદ સભર હેપી કબીર જયંતિ. કબીર જયંતિ બધાના જીવનમાં પ્રકાશિત રહે. અને આજે અહીં આ સેશન સમાપ્ત કરીએ છીએ. સો અંતિમ શાંતિ પ્રાર્થના હું કરું છું અને પછી આપણે પાછા નેક્સ્ટ સન્ડે મળીશું. અને આપણે બધાના જીવનમાં આનંદ રહે. જે કોઈ આ વિડીયો જોવો હોય તો યુટ્યુબ પર વિડીયો અવેલેબલ છે, સો યુટ્યુબ પરથી તમે જોઈ શકો છો. અગેન સો રામ કબીર. કબીર. પૂર્ણ એ છે પૂર્ણ આ છે, પૂર્ણથી તો પૂર્ણ ઉગ્યું છે બધું, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ આપી દ્યો ભલે, શેષ પાછળ પૂર્ણ રહેવાનું સદા. ઓમ શાંતિ શાંતિ. રામ કબીર સાહેબ રામ બંદગી.